मतांच पार्वती देवी पिता देव महेश्वर बांधवा शिव भक्ताश्च स्वदेश भुवनत्रय। परम ब्रह्म देव देव महादेव माँ भगवती आद्याशक्ति सत्य सनातनी परम वैष्णवी पार्वती शिव पार्वती बा पिता मातांकर अनुगामिनी अनुचर माने आमर बांधव सदृश समस्त शिव परिवार सदस्य वृंद समेत महाप्रभुंकर अभय पाद पद्मरे अनंत कोटि विनम्र प्रणाम पूर्वक समस्त श्रोता बंधु ज्ञानी गुणी विवेकी पुराण शास्त्र को अध्ययन करुथिबा अनुध्यान करुथिबा समस्त बंधु मानंकु श्रद्धा सम्मान सहित स्वागत करुछि। आजर ई अध्याय को आजर प्रसंग को आजर प्रसंगर नाम रखिबा बापा बाहाघर माँ चौठी। एभली एक लोक कथा आमे समस्ते शुणीचे जानीचे किंतु याको बुझीचे केते परिमाण रे। एमती बहुत लोक कथा अच्छी बंधु, आजिर कथा नुहे क्यों आबहमान कालरू चली आसी क्यों प्रसंग रे से व्यक्ति माने एभली कथा कहिसंती। एभली बहुत कथा अच्छी, बहुत लोक कथा अच्छी जहाँ को आप शास्त्र पुराण खोजिले पाइबेनी, किंतु तांकर मानसिकता से कही थांती। कौन सी परिस्थिति को देखी कौन सी परिस्थिति को अनुध्यान करी ए प्रकार कथा कही थांती। ए मध्य एक सेही भली कथा जदि ए भली कथा से माने कही थांती आ गोटे कथा से माने अजथा कथा केबे कोंती बोली आपण माने चिंता करिवेनी। जदि काहू गाली दियंती से गाली देवार प्रासंगिकता थाए सेतपे से गाली दियंती। तेणु सेमाने जो व्यक्ति थिले सेमानकर महान महान चिंताधारा सेमानकर ज्ञान सेमानकर व्यवस्था विषय आमे बुझिबा आम पाई बड़ कष्ट। तो चलंतु एई कथा किभली भावरे केउ प्रसंग रे कहा जायथिला आमे ताको आज आलोचना गणिबा। आज कन्यार विवाहर पाई पिता व्यस्त विव्रत कौन सी बर पात्र आज्ञा जुटू नाहंती किभली करिवे कन्या विवाहर। आज बहु व्यक्ति सहित संपर्क कला परे आज जानिबा को पाइछंती पिता जे तांकर बर पात्र से कन्यार तपस्या द्वारा ही सिद्धांत हेबो। तो आज कन्या को परामर्श दिया जाइछि। कन्या निघंच जंगल रे चतुर्पार्श्व अग्नि जाली दे मझिरे बसी तपस्या करुछंती। स्वामींकर नाम धरिबा प्रत्येक स्त्री मानंकु मना थिबा बेले किंतु स्वामींकर नाम को ही जप करबा पई कहि दिया जाइछि। आज कन्या जप कर चली और से स्वामी बरपात्र विषय कन्या मध्य किछि ना किछि अनुध्यान करछंती। आज जानि पारछंती तपस्या लीन होइछंती। निजर मानसिकता मध्य समर्पण करछंती स्वामी रूप रे। विवाह पूर्वर एक कथा बोर को आज्ञा जना नाही। आ एभली तपस्या जेतबे तांकर शीर्ष स्थान मंडन करिछि बरपात्र जणे से भली व्यक्ति से केबे कहारी पाखरे ऋणी रुहंती नाही, कहा को केबे कौन सी भावना रे पकांती नाही। तेणु आज उपस्थित होइछंती देवा पाई आशीर्वाद बा तपस्यार फल। आज तपस्या कन्या को बर पात्र तपस्या भांगिबा पाई निवेदन करिछंती। आज तपस्वी कन्या निजर तपस्या भांगी सम्मुखरे बरपात्र को देखी आनंदित होइछि, प्रणामटी बाढ़ी देछि। आज निजर अभिलाष कहिछि। से दिन कन्यांकर अभिलाष थिला, तपस्वी कन्यांकर अभिलाष थिला जे मु तुमको स्वामी रूप रे मन मध्य स्थान देछि
ତେଣୁ ଆପଣ ମୋତେ ପତ୍ନୀ ରୂପରେ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ, ଏହା ହିଁ ମୋର ଅଭିଳାଷ। ବରପାତ୍ର ଏହା ଶୁଣିବା କ୍ଷଣେ ତତ୍କ୍ଷଣାତ୍ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏ କି ବ୍ୟବସ୍ଥା! ବରପାତ୍ରଙ୍କର ଯେହେତୁ ଦୀର୍ଘମିଆଦୀ ଯୁଗ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୃତ୍ୟୁ ନାହିଁ, ଅତୀତକୁ ସେ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିପାରିଛନ୍ତି। ଅତୀତରେ ଏଇ କନ୍ୟା ଏଇଭଳି ଭାବରେ ମୋତେ ବିବାହ କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ କିଛି ଲାଭ ହେଲା ନାହିଁ। ସ୍ୱଳ୍ପ ଦିନରେ ମୋ ନିନ୍ଦା ସହି ନ ପାରି, ପିତୃ ପାଖରୁ ପରିଜନ ପାଖରୁ ମୋ ନିନ୍ଦା ସହି ନ ପାରି ନିଜ ଦେହରେ ନିଜେ ତପାଗ୍ନିରେ ସେଇ ତପସ୍ୟାରେ ବସି ଅଗ୍ନିରେ ନିଜକୁ ଦଗ୍ଧୀଭୂତ କରିଥିଲେ। ଏ ହେଉଛି ତାଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟ ଜନ୍ମ, ପରବର୍ତ୍ତୀ ଜନ୍ମ। ଆଜି ମୋତେ ସ୍ୱାମୀ ରୂପରେ ପାଇବା ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ଜନ୍ମ ବିତିଗଲା ପରେ ସେଦିନ ସେ ପ୍ରମାଣ କରିଦେଇଛନ୍ତି ସ୍ୱାମୀ ଭକ୍ତି, ପତି ଭକ୍ତି। ତେଣୁ ସମସ୍ତ ଦେବତାମାନେ ସେଦିନ ତାଙ୍କୁ ଭକ୍ତି ଦେଖି ସତୀ ବୋଲି ଉପାଧି ଦେଇଥିଲେ। ପୂର୍ବ ନାଁ ଥିଲା ଗୌରୀ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଏହି ପ୍ରକାର ସ୍ୱାମୀର ନିନ୍ଦା ସହି ନ ପାରି ପିତ୍ରାଳୟରେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଦିଆଯାଇଥିବା ଯଜ୍ଞକୁଣ୍ଡ ନିକଟରେ ବସି ତପସ୍ୟା କରି ଅଗ୍ନିଙ୍କୁ ନିଜ ଦେହରେ ଅଗ୍ନି ସଂଯୋଗ କରିଦେଇଥିଲେ। ଏକ ବିସ୍ତୃତ କାହାଣୀ। ତେଣୁ ଏ ହେଉଛି ତାଙ୍କର ପରଜନ୍ମ। ସେ ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କ ପରଜନ୍ମ ମୋତେ ପୁଣି ସ୍ୱାମୀ ରୂପରେ ପାଇବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା। ଏଠି ଶିବ, ସେ ବର ହେଉଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ଶିବ, ଆଉ ସେ କନ୍ୟା ହେଉଛନ୍ତି ମା ପାର୍ବତୀ। ପିତା ହିମାଳୟ, ଯାହାଙ୍କର ପୁରାଣ ନାମ ଅଛି ହିମବାନ, ଆଉ ମାଙ୍କର ନାଁ ଅଛି ମୈନା ଦେବୀ। ଆଜି ଝିଅ ପାର୍ବତୀ। ତେଣୁ ପ୍ରଭୁ କହିଛନ୍ତି ଏଇଠି ଯେ ଠିକ୍ ଅଛି ପାର୍ବତୀ, ଯଦି ବାହା କରିବ ସନ୍ତାନ କାମନା କେବେ ମୋ ଠାରୁ କରିବ ନାହିଁ। ସାରା ଜଗତର ମୁଁ ହେଉଛି ପିତା। ଆଜି ଦେବୀ ପ୍ରଭୁଙ୍କ କଥାରେ ଏକମତ ହେଇ ଘରକୁ ଯାଇଛନ୍ତି। ଯଥା ସମୟରେ ବିବାହ ଦିନ ଦିଆଯାଇଛି। ଏ ବିବାହ ଦିନ ଦିଆଯାଇଥିଲା ଆଜିର ଦିବସକୁ ଆମେ ଯେଉଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟରେ ଅଛେ, ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ମାସ ଶୁକ୍ଳ ପଞ୍ଚମୀ ବିବାହ ପାଇଁ ତିଥି ଦିଆହେଇଥିଲା। ଆଜି ସେହି ପ୍ରକାର ତିଥି ପହଞ୍ଚିଛି। ପ୍ରଭୁ ଆଜି ସ୍ୱୟଂବର ଜନିତ ବିବାହରେ ରାଜି ହୋଇନାହାନ୍ତି। ସେ ପ୍ରସ୍ତାବ ରଖିଛନ୍ତି ଭବିଷ୍ୟତରେ ମାନବ ସଭ୍ୟତା ସୃଷ୍ଟି ହେବେ, ତେଣୁ ଏ ବିବାହ ଏକ ବେଦସମ୍ମତ ହେବା ଦରକାର। ଜ୍ଞାନୀ ଗୁଣୀ ବିବେକୀମାନଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତ ଥିବା ଦରକାର। ଦେବତା ପୁରୋହିତଙ୍କର ମଧ୍ୟ ପରାମର୍ଶ ରହିବା ଦରକାର। ତେଣୁ ଏପରି ପୁଷ୍ପମାଳ ଦେଇ ମନୋନୀତ କରି ବିବାହ ପ୍ରଥା ସମସ୍ତ ଦେବତାମାନେ ସମ୍ପନ୍ନ କରିଦେଲେ, ତେଣୁ ସେଥିରେ ମୁଁ ରାଜି ନୁହେଁ। ତେଣୁ ଆଜି ପ୍ରଭୁଙ୍କ କଥାରେ ସମସ୍ତେ ଏକମତ ହୋଇଛନ୍ତି। ବ୍ରହ୍ମା ଦେବଗଣମାନେ ମଧ୍ୟ ଏହାକୁ ସ୍ୱୀକାର କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ପ୍ରଭୁ ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରଥମ ସଂସ୍କାରକ। ପୁରୁଷ ନାରୀକୁ ନେଇ ଯେଉଁ ସଂସାର ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ, ତାର ପ୍ରଥମ ସଂସ୍କାରକ ହେଉଛନ୍ତି ସଦାଶିବ। ତେଣୁ ଆଜି ସଦାଶିବ ଯେତେବେଳେ ବର ବେଶ ହୋଇଯାଇ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛନ୍ତି, ଯାହା ଯେ କନ୍ୟାଦାନ ହେଇଛି, ଯାହା ଯେମିତି ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଇଛି ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣନ୍ତି। ଆଜି ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରିଛନ୍ତି ରାତ୍ରି ପାହିବାରୁ। ରାତ୍ରି ପାହିବାରୁ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରିଛନ୍ତି, ପଞ୍ଚମୀ ଗଲେ ଆସେ ଷଷ୍ଠୀ। ତେଣୁ ଆଜି ଆମେ ସମସ୍ତେ କହୁଛେ ଶୀତଳ ଷଷ୍ଠୀ, ଶିବ ବିବାହ ଉତ୍ସବ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ ବିବାହ ହେଇଥିଲା ଆଜ୍ଞା ପଞ୍ଚମୀ, ଦିନରେ ଚତୁର୍ଥୀ। ଆପଣ ଯଦି ଏମିତି ପଞ୍ଜିକା ଦେଖିବେ ମଧ୍ୟ ବୁଝିପାରିବେ। ରାତ୍ରି ଭୋଗ ଯଦି ଷଷ୍ଠୀ ହେଉଥିବ, ତ ପ୍ରଭାତ ବେଳକୁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଅସ୍ତ ପରେ ସେଦିନ ନଥାଏ ଷଷ୍ଠୀ, ପଞ୍ଚମୀ ଥାଏ। ତେଣୁ ପଞ୍ଚମୀ, ଚତୁର୍ଥୀ ବି ଦିନରେ ଥାଏ, ସନ୍ଧ୍ୟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚତୁର୍ଥୀ ଥାଏ, ତାପରେ ପଞ୍ଚମୀ ଆସେ। ଆଉ ପଞ୍ଚମୀ ନଥିଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବାହାଘର ହେବନି। ଆକ୍ଚୁଆଲି ଶିବ ବିବାହ ହେଇଥିଲା ପଞ୍ଚମୀ ତିଥିରେ। କିନ୍ତୁ ବନ୍ଧୁ, ପାର୍ବତୀକୁ ନେଇ ଆଜି ପ୍ରଭାତରେ ଶୀତଳ ଷଷ୍ଠୀ, ଷଷ୍ଠୀ ଦିନ ନାମ ଦିଆହେଲା ଶୀତଳ ବୋଲିକି। କାହିଁକି ଶୀତଳ ହେଲା ନା ପ୍ରକୃତି ରୂପିଣୀ ପାର୍ବତୀ ହେଇଥିଲେ ଶୀତଳ। ବାହା ହେବାର ଯେଉଁ ମାନସିକତା ଥିଲା, ଯେଉଁ ଦୁଶ୍ଚିନ୍ତା ଥିଲା, ମନ ମଧ୍ୟରେ ଯେଉଁ ଭାବନାଗ୍ନିରେ ମା ଦଗ୍ଧୀଭୂତ ହେଉଥିଲେ, କିଭଳି ଭାବରେ ପରମ ବ୍ରହ୍ମଙ୍କ ସାନ୍ନିଧ୍ୟ ଲାଭ କରିବେ। ସାନ୍ନିଧ୍ୟ ଲାଭ କଲା ପରେ ମା ଆଶ୍ୱସ୍ତି ଲଭିଛନ୍ତି। ପ୍ରକୃତି ରୂପିଣୀ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ଲଭିବା ଦ୍ୱାରା
ସମସ୍ତ ପ୍ରକୃତି ଆଜି ଶାନ୍ତ ହୋଇଯାଇଛି। ସେଥିପାଇଁ ତିଥି ଷଷ୍ଠୀର ତିଥି କରିଦିଆଗଲା ଶୀତଳ ଷଷ୍ଠୀ। ଧରିତ୍ରୀ ଶୀତଳ ହୋଇଗଲା, ପ୍ରକୃତି ଶୀତଳ ହୋଇଗଲା, ଆଉ ଆଦିଶକ୍ତି ମା ଆଜି ମଧ୍ୟ ମାନସିକ ଶୀତଳତା ପ୍ରାପ୍ତି ହେଇଛନ୍ତି। ଆଜି ଫେରି ଆସିଲା ବେଳେ ଆମର ପ୍ରସଙ୍ଗ ବାପ ବାହାଘର, ମା ଚଉଠି। ତେଣୁ ଏଠି ବାପା ହେଲେ ସଦା ଆସିବ, କାହିଁକିନା ଆମେ କହିଛେ ମାତାଞ୍ଚ ପାର୍ବତୀ ଦେବୀ ପିତା ଦେବ ମହେଶ୍ୱର ବାନ୍ଧବା ଶିବ ଭକ୍ତାଶ୍ଚ। ଏ ଜଗତର ବାପା ହେଉଛନ୍ତି ଦେବଦେବ ମହାଦେବ। ଏହା କୌଣସି ମାନବ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ କେହି କେବେ କଥା କହିନାହାନ୍ତି, କାରଣ ଯିଏ କହିଛନ୍ତି ସିଏ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ କୌଣସି ସୃଷ୍ଟି, ଜଗତର ଯେତେ ସୃଷ୍ଟି ଅଛି ସ୍ରଷ୍ଟାଙ୍କ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ବା ଗୁପ୍ତ ରହସ୍ୟ ଜାଣିବା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ଏଠି କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ବାପା ମାଙ୍କର ବୈବାହିକ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ କିଭଳି ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିବେ, ତାଙ୍କ ତ ଜନ୍ମ ହୋଇନଥାଏ। ଏକଥା ଯିଏ କହିଛନ୍ତି ସେ ଏହି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ କହିଛନ୍ତି ଯେ କି ସମସ୍ତେ ଆମେ ପାଳୁଛେ, ସମସ୍ତେ ଆମେ ମାନୁଛେ, ସମସ୍ତେ ଆମେ ଅନୁଭବ କରୁଛେ ସେ ଦେବଦେବ ମହାଦେବଙ୍କର ଶୀତଳ ଷଷ୍ଠୀ ଜନିତ ବିବାହ ଉତ୍ସବ ଆମେ ସମସ୍ତେ ପାଳୁଛେ। ତେଣୁ ଆଜି ବିବାହ ତ ହେଇଗଲେ, ପ୍ରଭାତରେ ଫେରି ଆସୁଛନ୍ତି। ଚତୁର୍ଥୀ କିପରି ହେଲା, ଏ ହେଉଛି ଆମର ମୁଖ୍ୟ କଥା। ବୈବାହିକ ଜୀବନରେ ବନ୍ଧୁ ଚାରୋଟି ବର୍ଗ ଉପଲବ୍ଧି କରନ୍ତି ବୋଲି ସେହି ଅର୍ଥରେ 4 ଦିନରେ ଅପେକ୍ଷା କରାଯାଇଥାଏ। ପ୍ରଥମ ଦିନର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଧର୍ମ। ତେଣୁ ଆଜି ପତ୍ନୀ ହସ୍ତଗ୍ରନ୍ଥି ପଡ଼ି ସାରିଲା ପରେ ସ୍ୱାମୀର ଦକ୍ଷିଣ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ବିବାହ ବେଦୀରେ ବସିବାର ପ୍ରମାଣ ଅଛି। କାହିଁକିନା ପୁରୁଷର ଦକ୍ଷିଣାଙ୍ଗ ହେଉଛି ଧର୍ମ, ବାମାଙ୍ଗ ହେଉଛି ପାପ। ତେଣୁ ପୁରୁଷର ଦକ୍ଷିଣାଙ୍ଗରେ ପତ୍ନୀ ବସିବା ଦ୍ୱାରା ଧର୍ମ ପତ୍ନୀ ବୋଲି ନାମକରଣ କରାଗଲା, ଧର୍ମ ଆଚରଣ କରିବା ପାଇଁ। ପାର୍ବତୀ ଯେଉଁ ଧର୍ମ ଆଚରଣ କରିଥିଲେ ତାଙ୍କର ମାନସିକତାରେ କି ଧର୍ମ ଥିଲା? ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ଆଜ୍ଞା, ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ସେବା, ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ମନ ବୁଝିବା ଥିଲା ପାର୍ବତୀଙ୍କ ଜୀବନର ପ୍ରଥମ ଧର୍ମ, ଯାହାକୁ ସେ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିଥିଲେ, ଯାହାକୁ ବଳରାମ ଦାସ ଆପଣଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୁରାଣରେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଥିଲେ। ବହୁତ କଥା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୁରାଣରେ ମାଣବସା ଗୁରୁବାର ବ୍ରତରେ ତୀର୍ଯ୍ୟକ ଭାବରେ ଏକ ପ୍ରକାର ଅଙ୍ଗୁଳି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କହିଲେ ଅସୁବିଧା ହେବନି, କେବଳ ବୁଝିବାର ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ପାଇଁ। ଆଜିର ଦିନ ନୁହେଁ, 1500 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରୁ ବଳରାମ ଦାସ ଜାଣିଲେଣି ଯେ ଉତ୍କଳୀୟ ପରମ୍ପରାରେ ମାଆମାନଙ୍କର ମାନସିକତା ଆଜି ଏଭଳି ହେଇଯାଇଛି, ସମୟ ଆସିବ ଏ ମାନବ ଜାତିର ଧ୍ୱଂସର କାରଣ ଦିନେ ମଧ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ସେଥିପାଇଁ ସେ ସଜାଡ଼ିବା ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ କରିଛନ୍ତି। ସୁନ୍ଦର କଥାପଦା ଲେଖି ଯାଇଛନ୍ତି, ସଧବା ନାରୀଙ୍କ ପତି ବିନା ନାହିଁ ଗତି, ତପ ଜପ ଦେବ ପୂଜା ତାହାର ଅନୀତି। ଜୀବନରେ ଜଣେ ନାରୀ ଯଦି ତପସ୍ୟା କରେ, ଜପ କରେ, ଦେବ ପୂଜା କରେ, ସେଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ ତାର ପତିର ଅନୁମତିର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ଯଦି ଅନୁମତି ବିନା ସେ ଆଚରଣ କରେ ସେ ତାର ଫଳ ପାଏ ନାହିଁ। ଆଉ ଅନ୍ୟ କର୍ମର ଫଳ ତ ଆପଣମାନେ ବୁଝିପାରୁଥିବେ। ଏଠି ଦେବତାମାନେ ମଧ୍ୟ ତାର ତପସ୍ୟାକୁ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତିନି, ପୂଜାକୁ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି ନାହିଁ, ବ୍ରତ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି ନାହିଁ। କାହିଁକିନା ତା ଜୀବନର ପ୍ରଥମ ଦେବତା ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦେଉନାହିଁ କି କଥାରେ ପରିଚାଳିତ ନାହିଁ। ଆତ୍ମଘୋଷିତ ମୁରବିତ୍ୟକୁ ନେଇ ସେ ତା ଜୀବନରେ ସବୁକିଛି ସମାଧାନ କରିପାରୁଛି, କରିଚାଲୁଛି। ତେଣୁ ଏଭଳି ବିଶୃଙ୍ଖଳିତ ମାନସିକତା ସମ୍ପନ୍ନ ନାରୀକୁ କୌଣସି ଦେବାଦେବୀ ମଧ୍ୟ ପୂଜା ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି ନାହିଁ। କେତେ ଗୁରୁତ୍ୱ କଥା କହିଲେ ବଳରାମ ଦାସ। ଆଜି ପାର୍ବତୀ ଦେବୀ, ଏଇଟାର ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ କଥା, ଲକ୍ଷ୍ମୀ କଥା କହିଛନ୍ତି ବଳରାମ ଦାସ ଲେଖିଛନ୍ତି। ସାଧବାଣୀକୁ ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି ନା ଲକ୍ଷ୍ମୀ, କିନ୍ତୁ ଏଠି ପାର୍ବତୀ ତାହା ଆଚରଣ କଲେ, ଆଉ ମା ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ମଧ୍ୟ ତାହା ଆଚରଣ କରିଛନ୍ତି ବୋଲି ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣନ୍ତି। କାହିଁକି ନା ସେଇ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୁରାଣରେ ମାଣବସା ବହିରେ ସୁଦଶା ବ୍ରତ କରୁଥିଲା ଚଣ୍ଡାଳୁଣୀ। ଶ୍ରୀୟା ଚଣ୍ଡାଳୁଣୀ କହିଛନ୍ତି, ବର ଦେଇ ସାରି ହେଲେ ଶ୍ରୀୟା ଚଣ୍ଡାଳୁଣୀ, ଯେତେ ଦିନ ବଞ୍ଚିଥିବୁ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ଭୁଞ୍ଜିବୁ,
ଅନ୍ତକାଳେ ଯାଇ ବିଷ୍ଣୁ ପଞ୍ଜରେ ପଶିବୁ। ହେ ଶ୍ରିୟା, ଯଦି ବଞ୍ଚିଥିବୁ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ଭୋଗ କରିବୁ, ଆନନ୍ଦ ଭୋଗ କରିବୁ, ସୁଖ ଭୋଗ କରିବୁ, ଅନ୍ତକାଳରେ ଯାଇ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ପଞ୍ଜରେ ପଶିବୁ, ନିଜର ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ଦେହରେ ଲୀନ ହେବା ପାଇଁ ଆଜି ଶ୍ରିୟାକୁ ଦେଇଛନ୍ତି ବର। ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ଯେତେ ଆଡ଼େ ଯାହାକୁ ଯାହା ବର ଦେଇଛନ୍ତି, ଯାହା କରିଛନ୍ତି, ପରିଶେଷରେ ଠିକଣା ଦେଇଛନ୍ତି ସ୍ୱାମୀଙ୍କର। ନିଜସ୍ୱ ଠିକଣା କିଛି ଦେଇନାହାନ୍ତି। କାହିଁକି ନା ସେ ଚିନ୍ତା କରିଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିଲେ ମୋର ଅସ୍ତିତ୍ୱ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଆଜି ସମାଜରେ ତାହା ପରିବର୍ତ୍ତନଶୀଳ ହେଇଛି। ସ୍ତ୍ରୀ ନିଜର ଆତ୍ମସମ୍ମାନ, ନିଜର ସାମାଜିକ ପ୍ରତିପତ୍ତି, ନିଜର ସାମାଜିକ ପରିଚୟ ଏବଂ ନିଜର ସୃଷ୍ଟି କରୁଥିବା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ବଜାୟ ରଖିବା ପାଇଁ କେବଳ ମାତ୍ର ତତ୍ପର। ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ଅସମ୍ମାନ ହେଲା ଭଳି କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ କରିବାରେ କୁଣ୍ଠାବୋଧ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଏପରିକି ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ମାନସିକତାକୁ ନଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ସମାଜରେ ତାଙ୍କୁ ନିମ୍ନ କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ବିଭିନ୍ନ ମିଥ୍ୟା କଥା ମଧ୍ୟ ପ୍ରକଟ କରି ନିଜେ କିଭଳି ଦମ୍ଭ ଧରି ଆଗରେ ଚାଲିବେ, ସେ ଚିନ୍ତାଧାରା ଆଜି ବହୁତ ନାରୀ ଅଛନ୍ତି। ସମସ୍ତେ ନୁହନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସଂଖ୍ୟାଧିକ ଅଛନ୍ତି, ବହୁତ ଅଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ସମାଜରେ କେତେ କି ପ୍ରକାରରେ ବଞ୍ଚନ୍ତି ତାହା ତାଙ୍କୁ ଜଣା। ସେ ଯାହା ହଉ, ଆଜି ଧର୍ମ ଗଲା। ଯଦି ମା ପାର୍ବତୀଙ୍କର ଅର୍ଥକୁ ଚିନ୍ତା କରିବା, ଦେବଦେବ ମହାଦେବ ଏ ପାର୍ବତୀଙ୍କର ମାନସିକତାକୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଦିନେ ପରୀକ୍ଷା ସ୍ୱରୂପରେ ଭିକ୍ଷାବୃତ୍ତି କରିବା ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରିଛନ୍ତି। କିଛି ତ ଘରେ ନଥିଲା, ପାର୍ବତୀକୁ ଆଣିସାରିଲା ପରେ ଆଜି ଜାଣିପାରିଛନ୍ତି କୁବେର। କୁବେର ଆସି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛନ୍ତି କୈଳାସପୁରରେ। ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ ଯେ ଢାଳି ଦେଇ କହିଛନ୍ତି, ହେ ପ୍ରଭୁ, ମୁଁ ଆଜି ନାରଦଙ୍କ ଠାରୁ ଏଭଳି ସମ୍ବାଦ ପାଇଲି, ଆପଣ ଭିକ୍ଷାବୃତ୍ତି କି ଆଚରଣ କରିଛନ୍ତି। ଆଜି ସଦାଶିବ କହିଲେ, ହଁ ମୁଁ ତ ଯୋଗୀ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ, ମୋର ଆବଶ୍ୟକତା ନଥିଲା, ତେଣୁ ଏବେ ପରିବାର ପାର୍ବତୀକୁ ଆଣିଲି, ପରିବାର କଲି ଆବଶ୍ୟକତା। ତେଣୁ ଆବଶ୍ୟକତା ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ଯେହେତୁ ଯୋଗୀ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଭିକ୍ଷାବୃତ୍ତିକୁ ଆଚରଣ କଲି, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। କୁବେର ସେଇଠି ଆଜ୍ଞା ଆତ୍ମନିବେଦନ କରି କହିଲା, ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କର ଦାନ ମୋରେ କୁବେର ସମ୍ପତ୍ତି, ଏ କୁବେର ସିଂହାସନ, ଏଥିର ମୂଲ୍ୟ କ'ଣ ଅଛି? ତେଣୁ ଆପଣ ମୋତେ ଏ ସମ୍ପଦ ଦେଇ, ଧନ ଦେଇ ମୁଁ ଆଜି ଦେଖିବି ଆପଣ ଭିକ୍ଷାବୃତ୍ତି ଆଚରଣ କରିବେ, ତାହା ଅସମ୍ଭବ। ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ ବ୍ୟବସ୍ଥା ମୁଁ ଯୋଗାଇ ଦେଇ ପ୍ରଭୁ। ଦେବଦେବ ମହାଦେବ କହିଥିଲେ, ପାର୍ବତୀ, ଅର୍ଥର ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁଭବ କରି ଯେଉଁ ମନ ଦୁଃଖ କରୁଥିଲ, ତେବେ ବୁଝିପାରିଲ। ପାର୍ବତୀ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆନନ୍ଦିତ ହେଲେ, କୁବେରକୁ ପୁଅ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କଲେ, ବହୁତ ସମ୍ମାନ ଦେଲେ। କୁବେର କହିଲେ, ମା, ଆପଣଙ୍କର ଯେ ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼ିବ ଆପଣ ସିଧାସଳଖ ମୋତେ ସ୍ମରଣ କରିବେ। ମୋ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ବାଧା ଦେବେନି, ମୋ ପିତାଙ୍କୁ ବାଧା ଦେବେନି। ପିତା ତ ତପସ୍ୱୀ, ସେ ସବୁବେଳେ ତପରେ ରହିବେ, ମୁଁ ଜାଣିଛି। ଆପଣଙ୍କର କଥା ସିଏ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଆଦୌ ସମୟ ଦେଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଆଜି ଦେବଦେବ ମହାଦେବ ତପସ୍ୟା କରିବା ପାଇଁ ସୁବନ୍ଦୋବସ୍ତ ହୋଇଗଲା। ଆଉ ମା ପାର୍ବତୀ ପୁଅ କୁବେରକୁ ନେଇ ଜୀବନ ପରିଚର୍ଯା କରିବାର ଚିନ୍ତାଧାରା ମଧ୍ୟ ପୋଷଣ କଲେ ଏବଂ ଅନୁଭବ କଲେ। କିଏ କହିଲା ମୋ ସ୍ୱାମୀ ଦରିଦ୍ର ବୋଲି? କିଏ କହେ ମୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର କିଛି ନାହିଁ ବୋଲି? କୁବେରର ସବଳ ସମ୍ପତ୍ତି ତ ମୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର। ଆଜି ପାର୍ବତୀ ଏଭଳି ଭାବରେ ମନକୁ ବଡ଼ କରିଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ଆଜି ଅର୍ଥ ପାଇଗଲେ। କାମ, ପାର୍ବତୀ ତାଙ୍କ ମନର କାମନା ରଖିଥିଲେ ସ୍ୱାମୀ ସେବା, ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଅନୁଗାମିନୀ। କେବେ ହେଲେ ସ୍ୱାମୀ ମୋତେ ଅଲଗା ନ କରନ୍ତୁ, ସମୟ ନ ଦିଅନ୍ତୁ। ତେଣୁ ସ୍ୱାମୀ ତପସ୍ୟା ରହିବେ। ତେଣୁ ତପସ୍ୟା ଭାଙ୍ଗି ମୋ ପାଖକୁ ଆସିବା ବା ମୁଁ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବା ଅପେକ୍ଷା ମୁଁ ତାଙ୍କ ହୃଦୟରେ ଜାଗା ନେଇଯିବା ବରଂ ଭଲ। ସେଥିପାଇଁ ପାର୍ବତୀ ଏଇ କାମନା ପୋଷଣ କରି
ଦେବଦେବ ମହାଦେବଙ୍କୁ ତପସ୍ୟାରତ ରହିଲେ ଗୁମ୍ଫା ମଧ୍ୟରେ, ଶିବ ରହିଲେ କୈଳାସ କନ୍ଦରରେ। ପାର୍ବତୀଙ୍କର ଏହି ମନୋଭାବକୁ ଜାଣି ପ୍ରଭୁ ନିଜ ଶରୀର ବାମ ଅଙ୍ଗ ଦେଇଦେଲେ ପାର୍ବତୀଙ୍କୁ। ତେଣୁ ବାମ ଅଙ୍ଗରେ ପାର୍ବତୀ, ଦକ୍ଷିଣ ଅଙ୍ଗରେ ସଦାଶିବ। ଏ ଯୁଗଳ ମୂର୍ତ୍ତି ଅର୍ଦ୍ଧନାରୀଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଯେଉଁ ଶୈବ ମନ୍ଦିର ଯାଉଛନ୍ତି ପୂଜା କରିବା ପାଇଁ, ଯେଉଁ ଶିବଲିଙ୍ଗରେ ଆପଣ ଅଭିଷେକ କରୁଛନ୍ତି, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ରୁଦ୍ରଙ୍କର ପ୍ରତୀକ, ଆଉ ଶକ୍ତି ହେଉଛନ୍ତି ମା ପାର୍ବତୀଙ୍କର ପ୍ରତୀକ। ତେଣୁ ଆଜି କାମନାରେ ଦେବୀ ପାଇଲେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅର୍ଦ୍ଧ ଅଙ୍ଗ। ଅଭିଳାଷ ତାଙ୍କର ଥିଲା, ଅର୍ଦ୍ଧ ଅଙ୍ଗ ପାଇଲେ। ତାପରେ ମୋକ୍ଷ, ଧର୍ମ ଅର୍ଥ କାମ ମୋକ୍ଷ, 4 ବର୍ଗ ଚିନ୍ତା କରିବା। ମୋକ୍ଷ ଦେବୀ କିଭଳି ପାଇଲେ? ଯିଏ ଦେବତାଙ୍କର ଅର୍ଦ୍ଧ ଅଙ୍ଗ ଧାରଣ କଲେ, ଯେଉଁ ଶିବଙ୍କର ଯେଉଁ ଅଙ୍ଗର ନାହିଁ ବିନାଶ, ଆଉ ବାମ ଅଙ୍ଗର କିଭଳି ବିନାଶ ହେବ? ଦକ୍ଷିଣ ଅଙ୍ଗ କ'ଣ ବାମ ଅଙ୍ଗକୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇପାରିବ? ତେଣୁ ଦେବୀ ବି ହେଇଗଲେ ଅବିନାଶୀ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହିତ ସଦା ସର୍ବଦା ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଶିବ ପାର୍ବତୀଙ୍କୁ ଆମେ ଯୁଗ ଯୁଗ ଧରି ଦେଖି ଆସୁଛେ, ଆଉ ମଧ୍ୟ ଚନ୍ଦ୍ର ସୂର୍ଯ୍ୟ ଯାତ୍ରା ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଭଳି ଦେଖୁଥିବା। ତେଣୁ ଶିବ ପାର୍ବତୀଙ୍କର ଯେଉଁ ଯୁଗଳ ମିଳନ, ଆଜି ହେଉଛି ତାର ଶୀତଳ ଷଷ୍ଠୀ। ସମସ୍ତେ ଆମେ କହୁଛେ, ଦେବୀଙ୍କ ତିଥିକୁ ପ୍ରଭୁ ଦେଇଛନ୍ତି ଗୁରୁତ୍ୱ। ଏ ପଞ୍ଚମୀ ଥାଇ ଭା ମଧ୍ୟ ହୁଏ, ତା ପରଦିନ ଷଷ୍ଠୀ ଲେଖେ, ପଞ୍ଚମୀ ଷଷ୍ଠୀ ପଡ଼ିନଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଲୋକ କୁହନ୍ତି ଶୀତଳ ଷଷ୍ଠୀ, ପଞ୍ଜିକାରେ ନଥାଏ। ସେ ଲୋକେ କୁହନ୍ତି ଶୀତଳ ଷଷ୍ଠୀ। କେବେ କେବେ ପ୍ରାତଃକାଳରେ ଷଷ୍ଠୀ ପଡ଼ିଯାଏ, କିନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ପଞ୍ଚମୀରେ ଦେବଦେବ ମହାଦେବଙ୍କର ବିବାହ ହୋଇଥିଲା ମା ପାର୍ବତୀଙ୍କ ସହିତ। ଯାହା ହଉ, ଆଜିର ଏ ଅଧ୍ୟାୟଟି ଆମେ ସମସ୍ତେ ଏ ଜନଜଗତର ସକଳ ପିଲାମାନେ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। ବାପା ଯାଇଥିଲେ ବିବାହ ପାଇଁ, ସମସ୍ତେ କହନ୍ତି ଏ ବର ଯାଉଛି ବାହା ହେବା ପାଇଁ, କେହି କୁହେନି କନ୍ୟା ବାହାଘର କର। ବିବାହଟା ବର ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ। ବିବାହ ସାରିଲା ପରେ କନ୍ୟାକୁ ନେଇ ଆପଣଙ୍କ ବର ଯେତେବେଳେ ତା ଘରେ ପହଞ୍ଚେ, ଆପଣ ସମସ୍ତେ ଶୁଣିଥିବେ କନ୍ୟା ଘର ପକ୍ଷ କ'ଣ କୁହନ୍ତି, ଆଜି ଝିଅର ଚତୁର୍ଥୀ ଭାର ପଠେଇନ, କିମ୍ବା ଭୋଜନ ହେଲେ ଆଜି ଚତୁର୍ଥୀ ଭୋଜିକୁ ଯିବାନି। ଏଠି ଝିଅର ଚତୁର୍ଥୀକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଏ। ତେଣୁ ସମସ୍ତ ଶ୍ରଦ୍ଧା ସମ୍ମାନ ସହିତ ସମସ୍ତ ଶ୍ରୋତାବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ ଏଇ ନିବେଦନ କରିବି, ଆଜି ପାର୍ବତୀ ଦେବୀଙ୍କର ଚତୁର୍ଥୀ ହେଇନାହିଁ। ଦେବୀ 4 ବର୍ଗ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ପାଇ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହିତ ଗୋଟିଏ ଶରୀରରେ ଯେତେବେଳେ ମିଶି ଯାଇଛନ୍ତି, 2ଟି ଅଙ୍ଗ ଅଭିନ୍ନ ଭାବରେ ଏକ ଅଙ୍ଗ ହୋଇଯାଇଛି। ତେଣୁ ଏଠି ଆଉ ଚତୁର୍ଥୀ ଖୋଜିବା ପାଇଁ ସମୟ ଆଜ୍ଞା ମିଳିନାହିଁ। ତେଣୁ ଏ ଚତୁର୍ଥୀ ଏଇଠି ଆଜ୍ଞା ସରିଗଲା। ଯାହା ଜୀବନରେ କେବେ ସମ୍ଭବ ହେଇନାହିଁ, ଯାହା ସୃଷ୍ଟିରେ କେବେ ସମ୍ଭବ ହେଇନାହିଁ, ତାହା ତ ଦେଖେଇ ହେବ ନାହିଁ। ତେଣୁକରି ଏଠି ସମସ୍ତେ ଏଇ ପ୍ରକାର ଗାଳି ଦିଅନ୍ତି ବୋଲି ଆମେମାନେ ବୁଝିଯାଆନ୍ତି। ବାପ ବାହାଘର ମା ଚଉଠି ଦେଖେଇଦେବି, ରାଗିଗଲେ ଏଭଳି ଆମେ କହନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାହା ସମ୍ଭବ ହେଇନାହିଁ। ଏଠି ବାହାଘର ସମ୍ଭବ, କିନ୍ତୁ ଦେବଦେବ ମହାଦେବ ପାର୍ବତୀଙ୍କୁ ନେଇ ଚତୁର୍ଥୀ ଅସମ୍ଭବ। ତେଣୁ ଯାହା ହଉ, ସେହି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅଭୟ ପଦାରବିନ୍ଦରେ ବିନମ୍ର ପ୍ରଣାମ ଢାଳି ପର ଅଧ୍ୟାୟରେ ଆମେ ଶିବ ପାର୍ବତୀ ବିବାହ ନେଇ କରିବା। ଶିବ ପାର୍ବତୀଙ୍କର ବିବାହର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ ଥିଲା, ଆଉ ଆମେ ଆଜି କିଭଳି ଭାବରେ ତାହାକୁ ଅନୁଭବ କରୁଛେ, ଏହା ପାଇଁ ଆମର ଲାଭ ହୋଇଛି ନା କ୍ଷତି ହୋଇଛି। ତେଣୁ ଏ ସମସ୍ତ ବିଷୟକୁ ନେଇ ଆମେ ଆଉ ଏକ ଅଧ୍ୟାୟ କରିବା। ଦେବଦେବ ମହାଦେବ ଶିବ ପାର୍ବତୀଙ୍କର ଏ ଶୀତଳ ଷଷ୍ଠୀକୁ ନେଇ ପୁନରପି ଏକ ଅଧ୍ୟାୟ କରିବା। ଦ୍ୱିତୀୟ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଆମେ ଜାଣିବା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବିବାହ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ ଥିଲା, କାହିଁକି ପ୍ରଭୁ ବିବାହ ହୋଇଥିଲେ, ଏବଂ ଏକୁ ପାଳିବା ଦ୍ୱାରା ବର୍ଷକୁ ବର୍ଷ ଆମେ ପାଳୁଛେ, କିଭଳି ଭାବରେ ପାଳିବା କଥା, ଆମେ କିଭଳି ଭାବରେ ପାଳୁଛେ।